اور اب بات کریں گے بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا۔ بھارت نے 29 اور 30 جون کو LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی۔ بھارتی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز زرغون شاہ سے۔ زرغون، کہیے گا دفتر خارجہ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کی طرف سے جاری ہے کہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آج بھارت کے ناظم الامور گوارو آہلو والیہ کو دفتر خارجہ طلب کر کے 29 اور 30 جون کو LOC کے کیانی اور جوڑا سیکٹر پر بھارت کی بلا اشتہار فائرنگ اور گولہ باری پر شدید احتجاج کیا گیا اور اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ بھارت جو ہے وہ دانستہ طور پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت کا صرف بھاری ہتھیاروں سے بلکہ آرٹلری اور مارٹر گولوں کا بھی استعمال کر کے شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ گزشتہ روز اور اس سے اگلے دن بھارتی جو فائرنگ اور گولہ باری ہوئی، اس سے LOC کا ایک گاؤں ہے تلواری، اس کا ایک 16 سالہ جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور اس کے علاوہ 5 لوگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ تو بھارتی ہائی کمشنر کو یہ بتایا گیا کہ بھارت LOC پر تناؤ بڑھا کر جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ان سے عالمی توجہ کو نہیں ہٹا سکتا۔ زرغون، آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے، فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے لیپا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی، جس سے LOC کے گاؤں کا ایک رہائشی شہید ہو گیا۔ پاک فوج نے بھارتی فائرنگ اور گولہ باری کا مؤثر جواب دیا۔ DG ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے گزشتہ رات کنٹرول لائن کے لیپا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی۔ بھارتی فوج نے آرٹلری، مارٹرز اور بھاری ہتھیاروں سے دانستہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے LOC کے گاؤں تلواری کا رہائشی نوجوان شہید ہو گیا۔ پاک فوج نے بھارتی فائرنگ اور گولہ باری کا مؤثر جواب دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے کے امن کو سبوٹاژ کر سکتا ہے۔ خطے میں امن و امان کی صورتحال سے عالمی برادری کو مسلسل باخبر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق سے ملاقات میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دیرپا امن و استحکام پورے خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مشترکہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے افغان امن عمل میں مصالحانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے کاوشیں جاری رکھے گا۔ بلٹن میں بات کریں گے لاہور کی غالب مارکیٹ میں معروف انگلش میڈیم اسکول میں طالبات کو جنسی ہراساں کیے جانے پر جیو نیوز کی خبر پر کارروائی کی گئی ہے کہ شہر سلطان میں دریائے چناب میں نہاتے ہوئے 4 طالب علم ڈوب گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا بتانا ہے کہ مظفر گڑھ میں طالب علموں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈوبنے والوں کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز عدنان مشتبہ نے جوائن کیا ہے۔ عدنان، کہیے گا ریسکیو آپریشن سے متعلق آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو 4 طالب علم ہیں جو آپس میں کزن بھی بتائے جاتے ہیں، یہ دریا چناب میں نہانے کے غرض سے گئے تھے، کیونکہ آج گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد یہ نہانے کے غرض سے دریا چناب میں گئے تھے، تو وہاں پر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے یہ پانی کی نظر ہو گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 4 کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن تاحال ابھی تک کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ سپیڈ بوٹ اور دیگر جو مقامی غوطہ خوروں کی بھی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، جبکہ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے بھی آپریشن میں حصہ لیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ عدنان مشتبہ، آپ سے وقتاً فوقتاً ڈیٹیلز لیں گے۔ لاہور کی غالب مارکیٹ میں معروف انگلش میڈیم اسکول میں طالبات کو جنسی ہراساں کیے جانے پر جیو نیوز کی خبر پر کارروائی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکام کو فوری کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ CCPO لاہور کے حکم پر نجی اسکول کے گرلز سیکشن میں طالبات کو جنسی ہراساں کرنے کے واقعے کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ CCPO لاہور ذوالفقار حمید کے مطابق SSP آپریشنز فیصل شہزاد نے انکوائری شروع کی ہے۔ SSP آپریشنز 72 گھنٹوں میں انکوائری رپورٹ پیش کریں گے۔ CCPO کا کہنا ہے کہ جو بھی قصوروار ہوا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ غالب مارکیٹ گلبرگ کے ایک نجی اسکول کے گرلز سیکشن کی طالبات نے ٹیچر سمیت 4 اسکول ملازمین کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کی شکایت کی تھی۔
जिस के बाद ये कार्रवाई की गई है। लाहौर ही के इलाके फैसल टाउन में कायम एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर अपने असातिज़ा का मजाक उड़ाने पर तलबा को सजाएं सुना दी। तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी लॉन से कचरा उठाने और हाईवेज की सफाई करने के साथ साथ डिग्री कैंसिल करने की भी धमकी दे दी। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। फैसल टाउन लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने असातिज़ा का मजाक उड़ाने वाले तालिब इल्मों की फहरिस्त जारी कर दी। 13 तालिब इल्मों को वार्निंग देने के साथ साथ माफीनामा फेसबुक पर लगाने का हुक्म दिया गया है। 10 तालिब इल्मों के ग्रेड कम करके उन्हें रोजाना यूनिवर्सिटी कैंपस के लॉन से कचरा उठाने की सजा सुनाई गई है। कैंपस खुलने के बाद मुसलसल 4 हफ्तों तक हाईवेज की सफाई का हुक्म सादिर कर दिया। इन 10 तालिब इल्मों के नाम 2 सेमेस्टर से भी खारिज कर दिए गए हैं। निजी यूनिवर्सिटी की फहरिस्त के मुताबिक 12 ग्रेजुएट तालिब इल्मों को भी माफीनामा फेसबुक पर लगाने की हदायत की गई है। माफीनामा न लगाने पर इन तालिब इल्मों को ब्लैकलिस्ट करके डिग्री मंसूख कर दी जाएगी। साथ ही साइबर बुलिंग और हरासा करने के कवानीन के हवाले से भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक तालिब इल्म ने सजा का लेटर मसूल होते ही माफीनामा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। दूसरी जानिब तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तौहीन अमेज सजाओं पर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि हर तालिब इल्म हल्का फुल्का मजाक करता है, उसे साइबर बुलिंग के साथ जोड़ना गलत है। वालिदैन लाखों रुपए एक सेमेस्टर की फीस भरते हैं। यूनिवर्सिटी किस तरह तालिब इल्मों के ग्रेड्स कम करके और सेमेस्टर्स रोक कर उनका तालीमी नुकसान कर सकती है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। FIA खैबर पख्तूनख्वा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन के गबन की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है, जबकि 10 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील, कहिएगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले सरकारी अफसरान की बहुत ज़्यादा तादाद बताई जा रही थी, सिर्फ 10 के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है क्या? देखें, FIA खैबर पख्तूनख्वा को 343 जो मुलाजमीन थे मुश्तबे जिनके ऊपर ये शक जाहिर किया जा रहा था कि उन्होंने रकम जो है वसूल की है, उनकी लिस्ट भेजी गई थी और FIA KP ने इस हवाले से जो है एक गबन की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली और गबन करने वाले 10 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और मुलाजमीन ने जो है सर्वे में खुद को सरकारी मुलाजमीन जाहिर नहीं किया था जिस वक्त सर्वे किया जा रहा था, और मुलाजमीन से 1,40,00,000 रुपए की रकम भी रिकवर की गई है। मजीद जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ भी जो है उनकी तहकीकात भी की जा रही है और सरकारी शिनाख्त छुपाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद जो हुए हैं ज्यादा अफराद, उनका ताल्लुक शोरश ज़दा इलाकों से था और उसकी वजह ये थी कि IDPs बन के वो मुख्तलिफ सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में आए थे और वहाँ पे जो है सर्वे किया गया था और सर्वे के दौरान जो है सरकारी मुलाजमीन जो थे उन्होंने अपने आप को जो है ये जाहिर नहीं किया था सर्वे में कि वो सरकारी मुलाजमीन है, तो और इसी वजह से जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। मुलाजमीन ने धोखाधड़ी के जरिए। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली तफसीलात बताने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और अहले खाना के असासे मुंजमद करने का इक़दाम कल आदम करार दिया गया है। इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत के जज सुहेल नासिर ने फैसला सुना दिया। इस खबर की तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी से। जी इरशाद। जी बिल्कुल, के बाद जो है और इरशाद कुरैशी आपसे एक बार फिर राब्ता करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और अहले खाना के असासे मुंजमद करने का इक़दाम कल आदम करार दे दिया गया है। इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत के जज सुहेल नासिर ने यह फैसला सुनाया है। और अब बात करेंगे वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुलाम सरवर खान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर के खिलाफ एक्शन को वजीर आज़म का इख्तियार करार दे दिया है। अगर वफाकी वजीर के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आज़म का इख्तियार है। अदालत का कहना है वफाकी वजीर के एहतसाब के आईनी तरीक़ाकार में मुदाखलत से परहेज़ कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है।
कराची में समंदरी हवाएं रुक गई, पारा 40 डिग्री को छू गया। शहर में 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। अगर मौसम में भी कि इलेक्ट्रिक ने नहीं बख्शा, कई इलाकों में लोगों को बिजली के लिए तरसा दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों के लिए बिजली गायब है। बिजली जाने से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमती नाअहली की वजह से घंटों लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला शहरियों को देखना अजियतनाक है। आज नैब न्याजी गठजोड़ इन तमाम लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए हुए हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात एक करके कौम को बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि नून लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी ने यह बयान दिया है कि जनूबी पंजाब के अवाम सेक्रेटेरिएट को मुस्तरद करते हैं। अवैस लगारी ने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब, जनूबी पंजाब के अवाम को सेक्रेटेरिएट नहीं सूबा चाहिए। बुज़दार साहब, जनूबी पंजाब के अवाम के साथ अलग सूबे का वादा किया गया था। अवैस लगारी ने कहा कि जिनको जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट चाहिए था, उनको आपके लीडर ने लंदन फरार करा दिया। अवैस लगारी ने यह कहा है कि जनूबी पंजाब महाज का चेयरमैन चीनी स्कैंडल में 100 अरब का डाका डालकर रूपोश हो गया है। चीनी चोर और आटा चोर आज जनूबी पंजाब सूबे से मुनहरिफ हो गए हैं। अवैस लगारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडा का दूसरा नाम है। हुकूमत माली साल 2019-20 में महंगाई हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। माली साल 2019-20 में महंगाई का नजरसानी शुदा हदफ भी हासिल नहीं हो सका। पाकिस्तान में औसतन महंगाई 8 साल बाद डबल डिजिट हो गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक माली साल 2019-20 में औसत महंगाई 10.74% रही। इससे कबल 2011-12 में औसत महंगाई डबल डिजिट में 11.01% थी। माली साल 2019-20 के लिए महंगाई का हदफ 8.5% मुकर्रर था।